लेट अस स्टार्ट। जे किसी को बुक हैगी जी चैप्टर 26 खोल लो नाल यार, बुक जी किसी को हैगी पेज 171 भी नाल रख लो अपने खोल के जी, 171 पेज। आप थोड़ा कल जो पढ़िया सी 2 मिनट लिए 5 मिनट लिए रिव्यू करांगे, दैन वी विल प्रोसीड फर्दर। आप कल शुरू किया सी लिमिटेशन ऑफ अपील सैक्शन 14 तो अज असीं पढ़न जा रहे हैं पंजाब लैंड रेवन्यू एक्ट 1887। कल असीं सैक्शन 14 तो स्टार्ट किया सीगा, असीं उसनूं सैक्शन 14 तो लैके सैक्शन 19 तक पढ़िया सी। आपां उसनूं 5 मिनट लिए रिपीट करांगे ताकि तुहाडे थोड़ा रिव्यू होंदा रहे। यह हैगा जी सैक्शन 14 अपील दे नाल संबंधित हैगा। अपील किहड़े ऑफिसर वालों कीते गए फैसले की अपील कित्थे लाई करदी है। सब तो पहला जो ओरिजिनल ऑर्डर्स होंगे और नैब तहसीलदार या तहसीलदार वालों एज AC फस्ट AC सैकेंड पास किए जाते हैं। इन्होंने ऑर्डर की अपील जिवें मान लो कोई इंतकाल है, इंतकाल की अपील है कित्थे लाई करेगी। इंतकाल की अपील कलैक्टर से लाई करती है एज ए कलैक्टर की पावर मे बी विद SDM मे बी विद कलैक्टर DC। पहली अपील जी कलैक्टर से लाई करती है, ये टाइम है 30 डेज है। कलैक्टर के फैसले की जी अपील है वो कमिश्नर से लाई करती है, वह पीरियड है 60 डेज। जो कमिश्नर के फैसले की जी अपील लाई करती है वो करती कमिश्नर FCR दे, ਉਹਦਾ पीरियड है 90 डेज। पर विद द अमेंडमेंट ऑफ आप बेसिक लॉ यही है, और फर्दर विद द अमेंडमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ इन द केस ऑफ स्पेसिफिक पार्टीशंस ਜਿਹੜੀ ਇਹ टाइम पीरियड हैगा ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 30 दिन ਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ 15 दिन कर ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। कलैक्टर के कोले जे अपील फाइल करनी है किसी पार्टीशन के केस 15 दिन के अंदर करनी पेगी। जो कमिश्नर से अपील करनी है फाइल कलैक्टर के फैसले के अगेंस्ट तो 30 डेज करनी पेगी। अदरवाइज ये जो दिन है 30, 60 ते 90 दिन है। मतलब बड़ा सिंपल फंडा है, तुसीं इन्नी याद रखना है 30, 60 ते 90, 30, 60, 90 कलैक्टर कमिश्नर ते FCR। क्योंकि AC फस्ट और AC सैकेंड की कोई अपील फाइल लाइक नहीं लाई नहीं करती है। इस करके जी अपील लाई करती है। फस्ट अपील एंड कोर्ट है जी कलैक्टर है, सैकेंड अपील एंड कोर्ट हैगी है कमिश्नर ते थर्ड अपील एंड कोर्ट हैगी है फाइनल अथॉरिटी FCR। दिन है जी 30, 60 ते 90। इन द केस ऑफ पार्टीशन 15 और 30। सैकेंड जो साडा सैक्शन है 15, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सैक्शन। ये जो आप कल पढ़िया है ये सारा ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसे क्वेश्चन 100% आने आना है 100%। दूसरा सैक्शन 15 पर दिखांगे रिव्यू का है जी, रिव्यू कौन कर सकता है। ये रेवेन्यू ऑफिसर जो वर्ड यूज कर लिया मे बी AC फर्स्ट सेकंड कलेक्टर कमिश्नर और FCR। ये रेवेन्यू ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन मतलब सुमोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बाय एनी अग्रीड पार्टी विद इन 90 डेज कैन रिव्यू हिज ऑर्डर। आफ्टर रिव्यूइंग ही कैन कन्फर्म, देखो ध्यान नाल सुनो, तीन पॉइंट ने। ही कैन कन्फर्म, मॉडिफाई और रिवर्स द ऑर्डर्स। नैक्सट इहदी जिहड़ी प्रोविजो हैगी है वो ये कहती है भी जेकर कमिश्नर ते कलैक्टर ने कोई ऑर्डर रिव्यू करना होवे, जेकर उसदे अपने वालों वो ऑर्डर पास ना किया गया होवे ਜਾਂ फिर किसी रेवेन्यू ऑफिसर AC फस्ट AC सैकेंड ने कोई ऑर्डर पास करना हो रिव्यू करना होवे तद उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटी तो सैंक्शन लेनी जरूरी है। आफ्टर सैंक्शन गेटिंग द सैंक्शन फ्रॉम द हायर अथॉरिटी देन ही विल रिव्यू द मैटर। जेकर रिव्यू करने के समय ऑर्डर को कन्फर्म करना होवे देन देयर इज नो नीड टू कॉल द पार्टीज। बट जे रेवेन्यू ऑफिसर उस ऑर्डर दे विच कोई मॉडिफिकेशन करनी चाहता होवे या फिर उस ऑर्डर दे विच ऑर्डर रिवर्स करनी चाहता होवे देन देयर इज ए नेसेसिटी टू कॉल फॉर द पार्टीज स्पेशली फॉर द एग्रीड पार्टीज। उन्होंने नोटिस देना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, सुन तो बाद ही तुसीं उसनूं कोई मतलब कि ਉਹਦਾ ऑर्डर फाइनल ऑर्डर कर सकते। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 90 डेज ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ। B पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ B प्रोविजो ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर शैल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज मेड विद इन 90 डेज बाय द पार्टी। पर जेकर पार्टी ਇਹ कोई पैक्ट रोल नहीं है भी जे 90 डेज लंघ गए तो ऑर्डर रिव्यू नहीं हो सकता। जी अग्रीड पार्टी है जेकर वो रेवेन्यू ऑफिसर को सैटिस्फाई करा दी है
ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਕੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 90 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ 90 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ C ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ an order shall not be modified or reversed unless reasonable notice has been given to the parties। ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਡੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ then there is no provision of review। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਅਪੀਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 15A ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ 3 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ 15 ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਨ ਅਪੀਲ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਲਾਈ ਫਰੋਮ ਐਨ ਆਰਡਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਔਰ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਔਨ ਰਿਵਿਊ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਰਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15A ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕਸ 15A ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ। 15A ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੋਈ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰੀਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਾਂ ਸੂਮੋਟੋ ਜਾਂ ਔਨ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਗਰੀਡ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਨ 90 ਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਫਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਫਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਇਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ 2 ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਲੈਕਟਰ ਮੇ ਕਾਲ ਫॉर ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਚਾਹੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਾਈਡ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਇਨ ਟਰਮ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। अपॉर्चुनिटी देनी बनती है आप देख चुके हैं इस सैक्शन 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਸ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਐਨਐਕਸ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਰੂਲਸ ਐਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਮੇ ਰੈਫਰ ਐਨੀ ਕੇਸ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਸੀਗਾ ਪਰਸਨਸ ਬਾਈ ਹੋਮ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਕੂਜੈਂਟ ਏਜੰਟ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਜੇਕਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਪਰਸਨਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਟੂ ਸਮਨ ਪਰਸਨਸ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਮੇ ਸਮਨ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਹੂਜ਼ ਅਟੈਂਡੈਂਸ then he is bound, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ 20 mode of service of someone is very important section in the revenue court cases। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਬਤੌਰ ਰੀਡਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਰੀਡਰ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਰੀਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਦੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ 10-10 ਸਾਲ 8-8 ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮਨ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਕਸੀਆਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ 1-1 ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 10-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਡ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਉੜਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਆੜਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਆੜਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਫਸੀਆਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਨ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕ ਕਰਦੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਡਿਸੀਜਨ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਨਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਲੇਟਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੋਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮਨ। ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। 21 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਕਲੌਜ਼ 21 ਦੀ ਸੀ ਕਲੌਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਐਡਲਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇ ਬੀ ਮੇਲ ਮੇ ਬੀ ਫੀਮੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਡਲਟ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਨਿੰਗ ਹੈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ B1 ਦਾ। B1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਸਮਨਿੰਗ ਪਰਸਨਲੀ, ਸਮਨਿੰਗ ਬਾय recognized agent, summoning to the adult member of the family, may be male, may be female। दूसरा पॉइंट, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਨ ਅਸੀਂ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰੀਡਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਗਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪੇਸਟਿੰਗ, ਅਫਿਕਸਿੰਗ। ਹੁਣ ਪੇਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਿਕਸਿੰਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸਟਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪੇਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਿਕਸਿੰਗ, AFFIXING, ਅਫਿਕਸਿੰਗ। ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਅਫਿਕਸਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸਟਿੰਗ ਵਰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਫਿਕਸਿੰਗ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਸ਼ਪਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਸ਼ਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਸਮਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੈਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਕੌਨਸਪੀਕਸ ਪਲੇਸ ਆਫ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਂਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਚਸ਼ਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ 3 ਪਾਰਟ, ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3, ਮਨਾਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ, ਖੇਪ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, 200 300 100 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ, ਕੋਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇਹੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਨਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਅ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮਨਾਦੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਪੀਪਾ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਮਨਾਦੀ? ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਰੱਟ ਪਵਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਵਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਐਰੋ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਮਨਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਮਨਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ देयर इज ए फैसिलिटी। सबसेक्शन 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। सबसेक्शन 4 ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਬਾਈ ਪੋਸਟ, ਬਾਈ SMS, ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮਨਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਡਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ SMS।
ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ SMS, WhatsApp, ਈਮੇਲ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਵੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਈ SMS ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਵਿੱਚ when is someone so forwarded letter to that the letter was properly addressed। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਡੇਜ਼ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੇ ਆ। 30 ਡੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਟਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਐਡ ਹੋਇਆ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ 5 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, 20 ਦੀਆਂ 1 2 3 4 5। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੁਣ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 6, ਇਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਰਾਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 26/4/2011 ਦਾ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ, ਕੋਰੀਅਰ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਬੈਸਡਰ, ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਤਮੀਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਉਸ ਐਮਬੈਸਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨਿੰਗ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਤਮੀਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं सर 7 नंबर ਦੀ ਹੈਗੀ 6 ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ। ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 20(7) ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਾ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਿਖਾ ਦੇ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਓਨਲੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੋ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦਾ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ notice someone can be served by publication in the daily newspaper, daily Punjabi newspaper, any clan level. Someone can be service of someone can be made by publication in the Punjabi daily newspaper. Service of someone can be made by the Punjabi daily newspaper. next ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 20(8) ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਦੀ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 8, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। serving of summons by uploading it on such website as may be notified. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਸਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮੋਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਚਾਂਸ ਸਮਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੋਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਲ ਮੋਡ ਨੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਨਲੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ by uploading the notice on the website notified ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਦਾ 9, 20 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 9, ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਮਨ ਦੀ। ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ, ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮਨਾਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ 10, ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 10, 20 ਦੀ 10। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 8-9 ਮੋਡ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਸਮਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਸਮਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ।
मे बी 2 महीने 3 महीने लंघ जाने इस गल ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੌਂਸਪੀਕਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਬਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਛੇਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਤਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਠਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਨਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਨਿੰਗ ਤੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 120 ਦਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 3 4 5 7 8 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਦੀ 10। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਸਮਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆ 4-5 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 21। ਸੈਕਸ਼ਨ 21 10ਵਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ। ਹੈ ਜੀ 10ਵਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 10ਵੇਂ ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਦਾਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖੇਵਟ ਦੇ ਕਈ ਖੇਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਵਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਣਾ ਬਾਈ ਨੇਮ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਬਾਈ ਪੋਸਟ, ਬਾਈ SMS, ਬਾਈ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋਗੇ ਦੋਨੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਪਦੀ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਅਡਾਪਟ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਕੱਠੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? नेक्स्ट सेक्शन 21 मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर और पब्लिकेशन। मैं इसमें पहला विच ही करवा चुके हैं
ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੋਡ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਮੋਡ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸਟਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। When a proclamation relating to any land is issued by a revenue officer, it shall, in addition to any other mode of publication which may be prescribed in any provision of this act, be made by beat of drum or other customary method। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਦੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਬੀਟ ਆਫ ਡਰਮ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰੀ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਢੋਲ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਪੀਪਾ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਜਦ ਨਾਲ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮਨਾਦੀ ਕਰਤੀ, ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਤਾ ਜਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾਤਾ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਦੀ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਮੌਲਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਿਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਿਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਮੇਬੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਪੋਸਟਡ, ਉਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਬੀ ਉਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ। ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤੇ ਸਮਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਵਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਗੋਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਹੈ ਜੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛੁੱਟਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ FCR ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ FCR ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵਨਿਊ FCR ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈਡ ਬਿਫੋਰ ਏ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਔਨ ਏ ਡੇ। क्वेश्चन पूछना चाहता जी ਜੀ सर, क्या छुट्टी वाले दिन निशानदेही की वैलिड होती है जी? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝੋ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ओके सर। ਸੁਣੋ 24 ਦਾ ਦੋ ਪਾਰਟ ਪੜੋ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਏ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ
इन द डे ऑफ हॉलीडेज। जो कोई हॉलीडे के दौरान कोई रेवन्यू ऑफिसर वालों कोई प्रोसीडिंग की जाती है, रेवन्यू ऑफिसर इतने मैं ये नहीं कहता भी कला तहसीलदार ते नेशनल रेवन्यू ऑफिसर है, पटवारी भी रेवन्यू ऑफिसर होता है, कानून भी रेवन्यू ऑफिसर हो सकता है। कोई भी प्रोसीडिंग जे ਅਸੀਂ कोई हॉलीडेज कर ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛਦਾ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਸ਼ ਆਫ ਵਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖੋ, a proceeding had before a revenue officer on a day specified in the list of a day to be observed by him as a holiday। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ FCR ਵੱਲੋਂ, shall not be invalid by reason only of its having been had on the day। ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਮੇਬੀ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। नेक्स्ट है जी सर हो गया। ओके, नेक्स्ट आ गया सेक्शन 25, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ द कलेक्टर टाइम और बीइंग डिसेबल्ड। जो किसी कारण किसी अचनचेत किसी डिप्टी कमिश्नर की कलैक्टर सॉरी मैं इतने गल की है कलैक्टर की, किसी कलैक्टर की डेथ हो जाती है, टाइम डेथ हो जाती है, या किसी कारण डिसेबल हो जाता है, मान लो हॉस्पिटल चले जाता है, काम करने योग नहीं रहा, ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। स्पेशल कलैक्टर पावर ऑर्डर करने की लोड़ नहीं। ये सैक्शन के तहत जो 25 सैक्शन है, ये 25 सैक्शन उन्होंने ऑटोमैटिकली कलैक्टर दी पावर्स प्रोवाइड करता है। इन द एबसेंस ऑफ कलैक्टर जो कोई किसी नवे ऑर्डर होंगे हैं या किसी को एडिशनल टैंपरेरी तौर पर एडिशनल चार्ज दिता जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी सैक्शन 26, रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन द ट्रांसफर। ਹੁਣ देखो रेवेन्यू ऑफिसर की ट्रांसफर हो जाती है, अज रेवेन्यू ऑफिसर कोई पटियाले लगे हुए वो ट्रांसफर हो गई, कोई वो चला गया लुधियाने के चला गया, किसी तहसील चला गया, या पटियाले की किसी होर तहसील चला गया, तो ये नहीं भी बार बार सरकार को पावर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये सूमोटो पावर्स जिहड़ियां हैगियां ने रेवेन्यू ऑफिसर को रिटेन रहिंदियां ने, कि वो जिले च जां पंजाब दे किते भी उसदी बदली हो जाती है, नवा नोटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं हैगी, ये पावर रिटेन रही है, चाहे कितनी भी बदली हो जाए रेवेन्यू ऑफिसर की। व्हेन ए रेवेन्यू ऑफिसर और एनी क्लास हु हैज बीन इन्वेस्टेड अंडर द foregoing provisions of this act with any powers to be exercised local area is transferred from local area to another revenue officer the same or a higher post, बेशक वो हायर पोस्ट ते होवे चला जाए, तो हायर पोस्ट ने जिहड़ियां पावरां ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੈਰਲਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਉਹੀ ਪਾਵਰਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 27, ਕਨਫਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ। ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 27 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ पावर्स प्रोवाइड करता है कमिश्नर FCR ਨੂੰ भी, कमिश्नर ਨੂੰ भी, कलैक्टर ਨੂੰ भी, ਤੇ AC फर्स्ट ਤੇ AC सेकंड ਨੂੰ भी। सर एक मिनट जी पर सर ऐसी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਹਿਲੇ नहीं सुनो सी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ?
AC ਫਸਟ AC ਸੈਕੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। AC ਸੈਕੰਡ AC ਫਸਟ, ਕਲੈਕਟਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ FCR, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਹਾਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲੈਕਟਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ AC ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਓਕੇ। ਲੈਂਡ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। Conferment of powers of the revenue officers. The state government may by notification confer on any person. ਜਿਨ ਕਿ ਦੇਖੋ FCR ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। FCR ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ FCR ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ FCR 1 FCR 2 3 ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਆਫ FCR। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ FCR ਦੇ ਪਾਵਰਸ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਔਰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਔਰ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰਸ ਵਿਚ ਐਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਮੇ ਇਨਵੈਸਟਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ 27(1) ਦੇ 20 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। AC ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਡਰੋ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਦਾ 2 ਪਾਰਟ। A person on whom powers are conferred under section 1 shall exercise those powers within such local limits, such classes। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ, ਫਿਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਾਸ ਆਫ ਕੇਸਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੇਸ ਗੁਰਦੌਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੌਰੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣ ਪਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 27 ਦਾ 3। ਇਫ ਐਨੀ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਕਲੈਕਟਰ ਅੰਡਰ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਐਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਐਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ SDM ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SDM ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲਾਸ ਆਫ ਕੇਸਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 2 ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਲਾਸ ਉਰਦੂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ।